Reading the news headlines, I couldn't help noticing the tormenting news in Syria. I could no longer ignore my conscience. I took my camera, called Ahmed, and was on my way. Syria, Damascus. Zainabiyah, capital of the resistance. The Haram, a refuge. Frightened and crying children, grieving lone women. Destruction resulting from a historical savagery in our modern age. Thousands of innocent people killed, and millions of others driven from their homes, through the most primitive and savage methods ever encountered in history. I have always wondered why we are compelled to cling to life. What kind of attraction is there in life for the sake of which we would close our eyes on the actual truths of any era? My friend Ahmed, born in Zainabiyah, a young talented student, upon learning of my arrival in Syria, left his dormitory in a city far from the capital to come and welcome me at the airport. At first sight, he seemed to be living his life as usual, but as I watched him more carefully, I could make out an old pain in his eyes. Zainabiyah, where he lived, had never been this important, neither prior to the war nor at any other time in history. A traditional old-style city with the ordinary life of an ordinary society. Why would a warring enemy have such intense interest in capturing such a small place? What kind of home should Ahmed live in for several war-hungry imperialist countries to want to steal it or destroy it? ومداجن تابعة للدولة، يعني كلها تحت رعاية الجيش كانت هون المناطق. هون صارت معارك في منطقة هون حدودية اسمها المحامص لجوا. هاي اشتغلت فيها أنا والشباب فترة، حاولوا يسيطروا عليها بس رديناهم، يعني ما قدروا. خط الأمان خط حرم السيدة زينب هون بطريقة إنه آمن 100%. ما عاد في مشاكل. هون على اليسار هون منطقة شبعة. منطقة شبعة هلا شوف هون هاي المنطقة كانت كلها إلهم. هلا بنوصل بنشوف الدمار. Everything had changed from before. The embankments and the ruins had altered the city's map. هاي كلها على امتداد. كمان صارت معارك من السور الخلفي، حاولوا اختراق من السور الخلفي للمنطقة هون، كمان تكبدوا خسائر كبيرة وانسحبوا. راح شهيد عراقي الله يرحمه اسمه أبو كرار، كان قناص. هون كان هو شريان لمنطقة السيدة زينب، لأنه كل الطرقات تسكرت وحاصروا المنطقة من كل الجوانب. كان الطريق الوحيد المسيطر عليه والشريان للمنطقة هو الطريق اللي نحن فيه هلا. The tall buildings were abandoned. It seemed as though the city and all its wounds was relying entirely on the shoulders of the Haram minarets, Lady Zainab's sanctuary, beneath the shadow of which some of our fighting men are resting. والله قديش صار لكم ساكنين؟ من أول الشتوية. من أول الشتوية، يعني صار لك شي سنة تقريبا. في شي هون، في مشاكل هون؟ منيح السكنة هون؟ ما بعرف شي. أبوك شو بيشتغل؟ أبوي عسكري. وأنت؟
من وين؟ من مرفوعة. كمان. وانت؟ من فوق. انتوا عشتوا هون بفترة الحرب بالضرب شو بتتذكروا؟ شو صار هون؟ ما صار هجوم. بس يعني صوت ضرب وهاي قذائف كانت تمرر من فوق. كانوا يهجموا لهون كان في يعني كنا محاصرين هون الحواري هاي، كان هون بالبساتين يعني كان في بس من جهة عقربة من جهات عقربة من كل الجهات، بس هلا لا الحمد لله. We all love children. Children aren't born with war and politics on their minds. But a child who plays while hearing bullets and mortars fired by the Takfiris sees only two choices: either to stay and bear up or to die. Death is not very far from these children. These children have long been resting under the haven of the Haram. They have left behind a lot of hardship, and now when they see a stranger, they become frightened. والله بلا كهرباء واطلع شوف قعدتنا فوق تقول لنا قاعدين بقبر. اي والله. والله العظيم يعني اللي ميت احسن افضل من قعدتنا. الله يفرج بس ما نقول غير الفرج من الله. Neighborhood children share their lovely childhood memories. But for Ahmed, he would see his wounded friend returning from the front, and instead of remembering childhood games, he would grimace with a painful half-smile. قد صار لإصابتك؟ صار لها بحدود 2.5 3. كيف كانت يعني مهمتك؟ أثناء المعركة أثناء الاشتباكات صارت. إن شاء الله معافى حبيبي. سلامتك. معافى حبيبي. سكروب. كم كيلومتر من النفق؟ يعني تقريبا الكيلو. شو اسم الدوار؟ هون دوار حجيرة السيدة زينب. Aqraba, the first defensive front of the Haram. Distance from the enemy, only 50 meters. The Takfiri tribes, with primitive minds, launched their attacks, and the people were gradually driven from their homes. عندنا بكبايتين. على مين الشباب اللي معكم انتم هون؟ نحن ولا 5 شباب. أنا وأبو معتصم وناصر ومعتصم وفي عاصم. If the resistance hadn't lined up against the enemy, right now Lady Zainab's Haram would have suffered the same fate as Darya and other occupied regions. عليكم السلام. كيف الوضع هون؟ تمام ماشي الحال مستورة. في شيء تحركات. Aqraba was occupied quickly, but the people from that region made up the Haram resistance with the bones of their bodies.
هون يخاف من بالليل اكثر شيء، بالنهار ما بيكشفوا. بس لازمك عدد هو 4 هلا بالليل كويس ها؟ لازم بالليل هيك شوي معارك شوي هدوء. كل شيء موفر الحمد لله، كل شيء ما في عندك شو بدك عدد، بس عدد لازم والله عدد. أعداد مسلحين أو إرهابيين قديش في؟ يعني عدد تقريبي، في عدد كبير أو شيء؟ ايه تقريبا في تجمع ما بين 1000 و 1500 شخص. 1000 و 1500 تقريبا ايه. على امتداد المنطقة. امتداد المنطقة هلا بيت سحم، ببيلة، يلدة، تباعا للحجر الأسود. كم متر؟ خط نار هلا بيننا وبينهم تقريبا ما يجاوز 150 متر أو 200 متر. خط نار ايه. بس إذا صار في اشتباك تسلل هون مثل ما فرجيت. تسلل هون 50 متر. 50 متر. ايه. 50 متر هلا هون بالمنطقة هون في شهداء راحوا هون بالمنطقة؟ ايه راح من عنا شهداء. راح من عنا شهداء مليح تقريبا شي 30 شخص هون بالمربع. ايه. Hajira is the closest neighborhood to the Haram, and it was occupied not long ago. It was a place where most of the refugees, immigrants, and the homeless from other countries such as Palestine would reside, under the auspices of the Syrian society and government. The destruction in this region is so extensive you could not find worse in all Syria, and the story of its liberation is as lengthy as that of the Arabian Nights. نحن هلا بمنطقة حجيرة. منطقة حجيرة هي شارع من شوارع السيدة زينب عليها السلام. منطقة حجيرة شارع فايز منصور جانب جامع خالد ابن الوليد. نحن هي المنطقة صار فيها دمار كتير كبير بسبب فعل المجموعات الإرهابية المسلحة يلي كانت مفخخة أغلب المنازل والنسبة الكبيرة من الشوارع بهي المنطقة. نحن هلأ هون بدنا نمشي باتجاه منزلي أنا والشباب إخواتي. تحاصرنا هون بالمنطقة من جهة شارع خالد ابن الوليد، وصار علينا هجوم بهذا الشارع. وبعد يومين من المعارك تم إخلاء المنطقة باتجاه مقام السيدة زينب عليها السلام، وتم السيطرة على المنطقة من قبل المسلحين وإرهابيين جبهة النصرة. ولكن الحمد لله بعد فترة، بعد مدة قريبة، انطلقنا بعمليات عسكرية من منطقة السيدة زينب، من منطقة المقام حصراً، باتجاه الأحياء التي يسيطر عليها كان. When I saw Ahmed's home, I sadly understood why he no longer smiles and the reasons behind the great sorrow in his eyes. أنا الآن هون منزلي، بيتي وبيت أهلي. مثل ما شايفين الاشتباكات اللي صارت باتجاه المنزل، اطلاق نار من هي الجهة، من هون اشتباك باتجاهنا. Why target Ahmed's home? It was just a home,
not any type of military stronghold. يعني انتقام بطريقة بشعة، انتقام بطريقة انه يعني اشخاص ما رحموا لا بشر ولا رحموا حجر، ولا يمتوا للإسلام بأي صلة. هلأ هون مدخل هون الطابق الأول، هون كله دمار من حرارة النار. هون كانت غرفة النوم. هون غرفة النوم كله رماد. يعني مثل ما شايفين القرآن الكريم بالأراضي. الدمار يلي حصل بالاشتباكات يلي صارت. هون صارت اشتباكات عنيفة، وكل فترة أو كل مدة بيرمي على الناس، بيقتل بالعالم. ما كان يوفر لا أطفال لا نساء لا رجال. فتم ضرب المنطقة من قبل اللجان بقذيفة أربجة، وتم القضاء على القناص. I asked Ahmed to drop by at Hussein's shop. هاي حسين، كيفك؟ شو أخبارك؟ I was a little shocked at the sight of Hussein, one of Zainabiya's most honorable merchants, whom instead of dealing with weights and balances, was now dealing with bullets and weapons. كنا عايشين يعني عيشة لا توصف، صعب الواحد ينساها. يعني كنا نسهر على السطح، نسهر بالشارع، أمان. يعني كانت الواحدة إذا طلعت من بيت الساعة 3 ما حدا يقول لها شو أنت أو وين رايحة، أو لبداية الأحداث. واشتغلنا مثل ما تفضل حسن إنه لجان عم ندافع على المنطقة بالأول، على بيوتنا، على شرفنا، على عرضنا. يعني هون كنا نقعد نحن ننزل العصريات، الواحد يجي من شغله حياة مدنية. يعني كانت يقعد هون يتسلى مع جيرانه، مع أصحابه، مع كل شيء. يعني Hussein lost his family in this war, and his house is in similar condition to Ahmed's. I had heard that defenders of the Haram are not Shiite Muslims only, and so I was keen to know what other religions fought for the Haram and with the resistance. هذا الحضور اليوم هو تأكيد من العلماء ورجال الدين المسلمين والمسيحيين على وحدة هذه الأمة ووحدة هذا الوطن ووحدة هذا البلد، وهو أيضا تأكيد على ثوابت ولن نتخلى عنها أبدا بإذن الله في بلدنا الحبيب، في سوريا الحبيبة. وهو تأكيد ثالث أيضا على وحدة المسلمين أينما كانوا وكيفما كانوا، لأن سوريا من
قبل هذه الفتنة وهذه الحرب الكونية عليها كانت وستبقى وستظل بإذن الله هي الجامعة المانعة لكل عدو ومغتصب ومحتل ومدمر أينما كان. أولاً هم أرادوا أن يجعلوها طائفية وهم سموها طائفية، وهذه مشكلتهم. فنحن في سوريا نتعايش جميعاً، بل نعيش جميعاً مع كل الطوائف ومع كل المذاهب ومع كل الأفراد عيشاً هنيئاً مشتركاً. لكن الحمد لله عز وجل رغم كل ما عانيناه من إرهابهم ما زادنا هذا الإرهاب إلا صموداً. هم يدمرون ونحن نبني، هم يدمرون الإنسان ونحن نبني ونصنع الإنسان من جديد. وهذه حرب كر وفر بيننا وبينهم، ولكن في النهاية لا يكون إلا الحق، والحق معنا بإذن الله ونحن منتصرين. Those who think that this war is a sectarian conflict should look to Walid. Walid is a Sunni inhabitant of Zainabia who was taken hostage by the Takfiris for many days, but was rescued and released by his Shiite friends. حجير البلد شارع الغربة. طبعا هاي المنطقة كان يقطنها آلاف السكان السوريين من كل الأديان وكل الطوائف. كان في شيعة، كان في سنة، كان في مسيحي. ازدحام كثير بالسكان، كان في السوق، كان في محلات تجارية، إلى أن بدأت الأزمة، يعني الأزمة السورية بهذه المنطقة. طبعا الجيش السوري كان يبعد عن نهاية الشارع 100 متر. المسلحين كانوا في بداية هذا الشارع. In my opinion, Walid and his story exemplifies the terror and grief which I hope will not be lost in the corridors of history and narration. تمت محاصرة من قبل المجموعات المسلحة الإرهابية لمدة سنة. هذا الحي كان حي مختلط. هذا الدمار اللي نحن هلا شايفينه هذا منزل لأحد الضباط في الجيش السوري. تم تفجيره عن طريق جبهة النصرة في عبوة ناشفة طبعا، أو تفخيخه. يعني كان جبهة النصرة مسيطر على هذا المكان. هذا المنزل اللي نحن هلا حاليا عم نشوفه هذا كان منزل أحد قياديي جبهة النصرة. يعني نحن ما كنا إلى التاريخ اليوم كشعب سوري كمواطنين سوريين ما بنعرف شو صار. يعني كنا كلياتنا عايشين مع بعض، نشرب مع بعض، سني شيعي علوي مسلم. شو اللي تغير؟ شو اللي كان كله بس معارك 10 أيام، مدة 10 أيام معارك هون في منطقة كان كله تمام، كله أمان. لكن شوف دمار كله دمار. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد. The sound of a frightening explosion shakes the streets.
The enemy wants to see the haram's surroundings less crowded with people, so it uses every opportunity to make Zainabiyya feel unsafe. Yet another suicide attack. More tears, more blood. هاي هون من مخلفات الدمار اللي خلفوا الإرهابيين وتنظيم جبهة النصرة. هون كانوا يتحصنوا وهم يفخخوا هاي البيوت لأن أصحابه كانوا من المؤيدين ومن المواطنين اللي ما طالبوا الحرية. الدمار والخراب اللي خلفوه وراهن الإرهابيين المسلحين، الإرهاب والتدمير، كانوا ساكنين فيه، يقطنون فيه للجامع فيه. منزل من بيت من بيوت الله للعبادة بيعملوه كانوا إرهابيين، مقر إلهم ومجالس وقعدات إلهم. يعني هاي كانت شوف شو خلف هاي الحرية اللي خلفت تبعيتهم، شو ولدت حرية. الحرية اللي طلبوها لقدام شوف شو خلفت لهم الحرية. هاي بعض العبارات اللي كانوا يكتبوها المسلحين، انه هن اسلاميين وهن متدينين يعني داخلين بالاسلام، على اساس هيك هن بيحكوه. يمكن هاي اللي كاتبها يمكن ما عرفان شو هي كتابتها كاتبها، لانه بيتمثلوا بالاسلام هن. هون نفرجيكم هلا كيف كانوا يحفروا الانفاق تبعيتهم، وهي واحد من الانفاق اللي عاملينها تحت البناء ضخم. هاي هون نفق، كانوا هون الارهابيين بيتمركزوا، بفوتوا من هون بيطلعوا من جهة تانية من شارع تاني. ليش؟ مشان ما ينقنصوا، ما يجي القنص من قوات الجيش العربي السوري. هون عندنا احنا بعض العصابات المسلحة في هذا البناء المصور على الكاميرا، بعض عناصر مسلحة عم بتحاول تتسلل على بناء تاني. موجودين اياتنا مبينين عليكم. هي البناية تحتنا بيكونوا. بناية تحتنا هن مباشرة تحتنا صايرين. هون كمان في نفق تم تسكيره لأنه صاير غرفة رئيسية كان النفق مسلحين. مثل هيك هاي لأنه اسمه الحسين للمنتجات، يعني الاسم خلاهم يخربوا هيك الاسم، لأنه اسمه الحسين هن خربوا، شاركوا بالخراب وبالتدمير وبالهاي. Feelings are what you can understand, much better than the reading or hearing of any historical document.
أخذنا يزن على المشفى البدر وطلعنا كلياتنا، يعني من لهجتنا ومن خوفنا طلعنا كلياتنا ورحنا على المشفى. هلا هون أنا نزلت مع يزن على المشفى، أولادي مرهف ويمان راحوا باتجاه الحاجز يخبروهم إنه نحن يعني هيك صار معنا ونحن بالمشفى. زوجي كان واقف على باب المشفى، قنصوا مرهف براسه وهو رايح، كمان راح نزل فوق أخوه تاني قلي معه. سحب حاله يمان من تحت أخوه، حاول يهرب، نزل على بناية على أبوه، لأنه هون صار في اشتباك بينهم وبين الجيش، لأنه هي الحاجز وهي هنين مرهف وهو رايح على الحاجز قنصوه. صار في تدخل من قبل الجيش. أنا ضليت بالمشفى مع يزن لما خبروني إنه هو استشهد، وضل إطلاق نار برد ما يقارب بالنص ساعة، بين الربع ساعة والنص ساعة. بعدين لإجا سحبوني الجيش من قلب المشفى. أنا ما بعرف كنت لحد الآن شو صاير برا. كنت عم دور على مرهف ويمان، لقيت مرهف يمان عند الحاجز، وخبروني إنه مرهف استشهد تالت كمان. هلا الحمد لله يعني هن نيالون، بس ما بيقدر الواحد The Haram minarets of Zainabiyya, with all its pain and wounds, still stands, the refuge for many, including those driven from their homes in Aleppo. منين انت حاج؟ شو بتحكي لنا حاج هلا؟ شو شعورك هلا؟ شو شعورك هلا؟ الله يخلينا هالشباب، الله يحفظهم ويحفظهم. الله محيي الجيش، 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 الله محيي الجيش. طبعا نحن هون حاجز نقطة عسكرية بنسهل مرور المدنيين اللي بالمنطقة كلياتها، وبنحافظ على الشعب اللي موجود هون. طبعا نحن عندنا من جميع شرائح الدين وجميع الطوائف اللي معانا من الشباب، في عندنا كل الطوائف الحمد لله، ما عندنا تفرقة بين إنسان والثاني، بين أي شخص والثاني، أو بين أي طائفة دينية والطائفة الأخرى. الحمد لله كلاتنا أخوة، كلاتنا بنحب هالأرض، كلاتنا بنحب الوطن، كلاتنا بنحب السيد الرئيس. Even the Christians in Syria are aware of the evil and subjugating nature of the Takfiri forces. القصف الأخير اللي عم بيصير من قبل المجموعات التكفيرية حياة حلوة، وجرمانة من دخلناها من 2004 لحد الآن أحلى مدينة تتمثل بكل أطياف سوريا، والموجة التكفيرية اللي بدها تروح بدها تروح، يعني ما بدها تبقى. يعني هذه أزمة مخطط صهيوني امبريالي امريكي واضح انكشف قدام عيان الكل.
the Sunnis and Christians had a good relationship with the Haram and have respected it throughout its history. This is an important factor for the sustaining of unity against the Takfiris.